آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیر و افطار کی فضیلت اور اس کی برکات کے حوالے سے ہے. تو میں عدنان شاکر سیالوی صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے سامنے سحری کی جو برکات ہیں اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں شعور ٹی وی کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، اور بالخصوص قبلہ علامہ صاحب کا کہ جنہوں نے موقع فراہم کیا گفتگو کرنے کا. اور یہ سوال ہے کہ سحری کی برکات کیا ہیں، تو اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ جو حدیث پاک متفق علیہ بھی ہے اور مختلف کتب احادیث میں یہ نقل ہے. ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 257 پہ بھی ہے. ٹھیک. اور اسی طرح مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 350 پہ ہے. ٹھیک. اور اسی طرح مشکات شریف کی پہلی جلد صفحہ 175 پہ ہے. ٹھیک. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ سحری کیا کرو کہ سحری میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو سحری کرنے میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار برکتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں. ٹھیک. اسی طرح حدیث پاک کی کتاب طبرانی شریف میں ایک حدیث پاک نقل ہے. ٹھیک. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سحری کرنے کی یہ برکت ہے کہ جو بندہ سحری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے سحری کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ واہ واہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب درود پڑھنے کی یا بھیجنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. واہ واہ واہ. اور جب درود پاک کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس حدیث پاک سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو بندہ سحری کرتا ہے، سحری کرنے کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سحری کی برکت ہے. ٹھیک. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، ٹھیک. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر برکت رکھی ہے. ٹھیک. 3 چیزوں میں برکت رکھی ہے. ان میں سے پہلی ہے کہ سرید. سرید کہتے ہیں کہ شوربے والا سالن ہو، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالے جائیں، ٹھیک. وہ ایک قسم کا کھانا تیار ہو جاتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا. سبحان اللہ کیا بات. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرید میں برکت رکھی ہے. ٹھیک. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور اس کی سادہ سی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کام اکیلا کرتا ہے، وہی کام جب جماعت کے ساتھ مل کر کرتا ہے تو اس کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ کئی درجے زیادہ ہوتا ہے. واہ واہ کیا بات. سادہ سی اس کی مثال ہے، ایک آدمی ہے اس نے 4 فرض ادا کرنے ہیں. ٹھیک. وہ جب اکیلا ادا کرے گا تو 4 ہی فرض ہیں تعداد کے لحاظ سے، اس کو اجر و ثواب ملے گا. وہی تعداد کے لحاظ سے 4 ہی فرائض جو ہیں وہ جب جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کا 25 درجے زیادہ یا 27 درجے زیادہ، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے درجے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. واہ واہ. یہ جماعت میں برکت رکھی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا چلوں. جی جی. ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، وہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں سے ہمیں اتنا راشن ملنا ہے. جی جی. اور اگر آپ ایک گروہ بن کے آئیں گے تو آپ کو 25 یا 27 گنا زیادہ راشن ملے گا. تو ہماری کوشش ہوگی ہم منفرد جانے کے بجائے، انفرادی طور پہ جانے کے بجائے اس گروہ یا جماعت کا حصہ بن کے جائیں تاکہ زیادہ راشن ہمارے حصے میں ہے. بالکل. تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہم کیوں نہ جماعت کا سہارا لیں. سبحان اللہ. بالکل اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سرید میں بھی برکت رکھی ہے اور جماعت میں بھی برکت رکھی ہے. اور یہ سادہ سی مثال ہے جماعت کی. جب بندہ اکیلے فرض پڑھ رہا ہے رکعتیں اتنی ہیں، 4 رکعتیں اکیلا بھی پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہے. اکیلا پڑھ رہا ہے تو 4 رکعتیں پڑھنے کا ہی اجر و ثواب پا رہا ہے، لیکن وہی 4 رکعتیں جب جماعت کے ساتھ مل کر ادا کر رہا ہے تو 27 درجے جو ہے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. کیا بات. تو سحری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری برکت رکھی ہے.
आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 अशखास ऐसे हैं कि जिनके खाने पीने पर अल्लाह ताला कोई हिसाब नहीं लेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। 3 अशखास ऐसे हैं। ठीक। फरमाया पहला उनमें से कि जो बंदा सरहद पर खड़ा होकर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहरा देता है, ठीक, वो जितना भी खाता पीता है अल्लाह ताला उसके खाने पीने का कोई हिसाब नहीं लेगा। वाह सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा सहरी करता है, ठीक, तो रोजा रखने वाला, सहरी करने वाला जितना भी खाता पीता है अल्लाह ताला उसके खाने पीने पर भी हिसाब नहीं लेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हालांकि आम रूटीन में हम जितना खाना खाते हैं उसका हिसाब होगा हमसे। जी जी। लेकिन सुभान अल्लाह वही खाना अगर सहरी की बरकत है, शहरी की सूरत में खाएं तो उसका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह की रहमत। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा इफ्तारी करता है अल्लाह, तो उस पर भी जितना भी खा पी ले इंसान इफ्तारी के वक्त उस पर भी अल्लाह ताला हिसाब किताब नहीं लेगा। यानी हमारे सामने तरह तरह की अनवा अक़साम का खाना पड़ा होता है जी। तो वही खाना अगर आम रूटीन में हम खाएंगे तो उसका हिसाब हमने बरोज़े मैशत देना है। लेकिन इफ्तारी की बरकतें ये हैं कि जितनी भी अक़साम है खाने की जी वो हम खाते हैं, लेकिन उसका और हिसाब ये तीनों मकाम जो हैं ये इबादत के मकाम है कि सहरी करना भी इबादत है, वाह वाह, इफ्तारी करना भी इबादत वाह वाह है, वाह। और सरहद पर खड़े होकर मुल्क की हिफाजत के लिए पहरा देना ये भी अफजल इबादत है। ठीक। तो इन तीनों मकामात पर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जितना भी खा पी ले इनका हिसाब नहीं होगा। ये सहरी की बरकत है। ने जवाब दिया तो आप गौर करें कि आका अलैहिस्सलाम सहरी फरमा रहे थे, अगर मैं तो ऊपर से एक सहाबी आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने जब मुलाहिजा फरमाया तो आपने फौरन सहाबी को कहा, फरमाया कि तुम कभी भी सहरी को तर्क ना करना। ठीक। जितनी अल्लाह ताला ने सहरी में बरकतें रखी हैं अगर तुम सहरी तर्क कर दोगे तो उन बरकतों से महरूम हो जाओगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने अपने उस सहाबी को जो है वो सहरी की तलकीन फरमाई, सहरी करने का हुक्म दिया, फरमाया इसको कभी भी तर्क ना करना। ये सहरी की बरकत है कि जब बंदा सहरी करता है तो अल्लाह ताला ने सहरी में जितनी बरकत रखी हैं, जितनी रहमतें हैं वो इंसान को मुयस्सर हो जाती हैं, इंसान उसका हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि सहरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि एक बंदा आ जाता है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तलकीन फरमाई कि सहरी कभी ना छोड़ना, इसमें बरकतों का नुज़ूल होता है। तो मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूंगा, सहरी आजकल की जाती है रोजा रखने के लिए, मैं यहाँ एक सवाल ऐड करना चाहूंगा कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हम सहरी करते हैं, रोजा रखते हैं, तो क्या सहरी के बगैर भी रोजा हो जाता है या सहरी रोजे के लिए जरूरी है? हमें अंदाजा जी, मैं अपने सामीन नाज़रीन को ये बता देना चाहता हूँ कि सहरी जो अमल है ना, जी जी, ये फर्ज या वाजिब नहीं है। सहरी का जो अमल है ये मसनून अमल है। ठीक। चीज के कि सहरी के बगैर भी अगर किसी को सहरी के टाइम पर जाग नहीं आई या किसी और मजबूरी की बिना पर सहरी नहीं की तो रोजा अगर रोजे की नियत कर लेता है निस्फुल नहार से पहले पहले तक तो उसका रोजा बिल्कुल ठीक होगा, उसमें कोई कराहत नहीं आएगी, उसमें कोई खलल नहीं होगा। हाँ, ये है कि जो अल्लाह ताला ने सहरी में बरकतें रखी हैं, जो रहमतें रखी हैं, वो उससे महरूम हो जाएगा। जिस तरह के बयान किया कि सहरी करने वाले पर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है, फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो जब कोई सहरी किए बगैर रोजा रख लेगा, रोजा तो उसका हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह ताला की बरकतें, फरिश्तों की दुआ जो है वो इससे महरूम हो जाएगा। दूसरी बात अल्लामा साहब ये है कि जब बंदा सहरी किए बगैर रोजा रखेगा क्या हमने तो उसको भूख और प्यास की शिद्दत होगी। जब भूख और प्यास की शिद्दत होगी तो अल्लाह ताला की इबादत जो है वो दिल लगी के साथ नहीं कर पाएगा। ये भी मसला है। बिल्कुल। जिक्र और अज़कार वो दिल जमी के साथ नहीं कर सकेगा, वो सुस्ती का मुजाहरा करेगा, कुरान पाक की तिलावत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। चूंकि जब बंदा सहरी करता है तो सहरी करने से अल्लाह ताला की बरकत भी हासिल होती है। सहरी करने से वो जो खाना है सहरी का उसके जरिए से जो रूहानियत और बंदे को नूरानियत हासिल होती है, उसकी वजह से सारा दिन जो बंदा है कुरान पाक की तिलावत भी अच्छे तरीके से कर लेता है, जिक्र और अज़कार भी ज्यादा से ज्यादा कर लेता है, अल्लाह ताला की दीगर जो इबादत हैं वो अच्छे तरीके से कर लेता है। तो रोजा रखने के लिए सहरी जो है ये मसनून अमल है। अगर कोई बंदा सहरी ना भी करे तो उसका रोजा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की जो सहरी करने की बरकत है उससे महरूम हो जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा साहब सहरी की जो बरकत हैं, सहरी की जो फजाइल हैं उस पर रोशनी डाल रहे थे।
یا حبیبی یا رسول اللہ 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 یا نور اللہ